બધા ત્યાં જવો ऐसे नहीं कोई बस देखो नॉर्मल बस ऐसा होना चाहिए। क्या इच्छा थी बोलो ना। उनका एक प्रयास चल रहा था वैसा एक मन ऊपर का। कौन सा? मन की मुक्ति किया था। मन की मुक्ति वही था, शीर्षक तो वही था, मन की मुक्ति। मन से गुजराती मुक्ति ऐसा गुजराती में मन की मुक्ति करके एक पुस्तिका का इच्छा थी। जैसी पुस्तिकाएं निकालते हैं इस ढंग से दादाजी वो निकल चुकी थी। पुस्तिका बाहर पड़ी हुई, पुस्तिका तो बाहर हो गई थी दादाजी, हो गई थी। काफी टाइम हो गई थी दादाजी, 1 साल हो गया था। अच्छा था। उसके बाद ये डबल नहीं हो जाएगा ऐसा नहीं? आपको बोल रहा है ना साथ डबल हो जाएगा। मैंने बोला नहीं होगा, नहीं होगा। तो अच्छा साइंस आया है। પુસ્તક ઉપર તો પાને પાને સસ્તક માંગે છે। तो ठीक है, આપણે કઈ કોઈને આમ કહીએ આમ। विज्ञान तो ऐसा है ना, विज्ञान किसी को भेदभाव नहीं करता। इसको तो उसकी मजा है विज्ञान, ये समझना है। यहाँ समझना ये है मन से मुक्ति बरोबर है। देखिए ये तो बराबर सब इससे उन्होंने जब उनका जो पुस्तक आता है मैं देख लेता हूँ कि वो कहाँ है। जेपी अमित कहाँ दिखाई देते हैं तो ये मैं देख लेता हूँ और कुछ नहीं दिखता। और आपका सभी पुस्तक में मैं देख सकता हूँ। ट्राइकल में भी देखा तो पुलियानंद जी कहाँ दिखाई नहीं दिए मुझे। क्या बताया डॉक्टर साहब, आप समझे? वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन संकलन करता जरूर थे। क्या बताया? संकलन वो तो होना ही है कि नहीं है? भरत मेहता ने संकलन किया तो नहीं होगा। जितना तो रस को उसको खाटना चाहिए कि नहीं? अपनी इतना भी नहीं दे उसको तो क्या इसे क्या करेगा? वो नीरस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। अभी देखो नीरस हो ही गए, अभी नीरस दिखते हैं, नीरस हो ही गए। अब नीरस करना नहीं मांगते आपको। क्यों नीरस हो गए? कुछ हुआ है आपको? नीरस इससे इतने हो गए? नहीं, अभी दादा इतना दूसरी जो में इंटरेस्ट नहीं रहा है। किसमें इंटरेस्ट नहीं रहा?
समझ में नहीं आया मतलब जैसे सत्संग के बिना और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है, हाँ ये अपने सत्संग के बिना और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब कोई भी दादा, ये मानो पुस्तक का कुछ काम करने का है, दूसरा ऐसा है। मुझे समझ में मतलब नहीं आया। जैसा अपने संघ की जो सब एक्टिविटी चल रही है ना, बहुत सारे हैं? अपने संघ में जो बहुत सारी एक्टिविटी वो चल तो रही बात है, अलग हो गया, सत्संग उसमें शब्द बताया ना। सत्संग के बिना दूसरी कोई एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, ऐसा बता रहा हूं। सत्संग संघ बोले तो सत्संग कहाँ आया उसमें? ये संघ की एक्टिविटी, तो वहां तो नीरस बोले ना। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि सत्संग के बिना दूसरी एक्टिविटी में भी निरस हो गया। सत्संग म्हणजे संघ की दूसरी एक्टिविटी में नीरस है, इसीलिए वो नीरसता दिखती है। फिर भी रस आ जाता है तो शब्द निकल जाते हैं। वो निकल गया। ये कैसे हो जाता है? शब्द निकल जाते हैं तो वो कहाँ से आता है? पीछे का जो पड़ा हुआ है ना, अभी पीछे का अभी है, अभी नहीं है, इतना दिखाई देता है, हाँ? अभी नहीं ऐसा दिखाई देता है। तो नीरसता कहाँ गई? भरत जी संकलन करते हो ना, संकलन करता वो बहुत पुराना था, अभी नहीं है, अभी नहीं करते हो? बहुत टाइम से। मीनेश जी ने मना फरमाया। नहीं, आपने ही बोला था, आपने ही बोला था, क्या बोले थे? आपने सूरत मंदिर में बोला था कि पब्लिक के सब में अभी आप मत जाना। क्या बोला? 7-8 साल पहले। उसका कॉन्टेक्ट वो मुझे भी पता है, आपने मुझे क्या? बुलाया एकदम बोल दादा, रहे थे दादा, मैं आपको पब्लिकेशन का अब तक काम नहीं हो, बात फिर भी चालू हो रहा है। हाँ तो मैं नहीं हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ दादा इसमें, हैं? मैं किसी ये क्या मैं क्या सही में नहीं हूँ। मैं क्या नीरस हो गए विषय? क्या हुआ था मुझे पता नहीं था, आपने किसने मुझे बोला दादाजी आपको बुला थे, मैं आया जब गुरु जी आए अभी संभाल के बोलना। એટલે મને કહ્યું બોલાવા જો હું આવ્યો તમને મળે તમે વાત કરી કે તમે આવ્યા પડશો નહીં, હું કઈ વાંધો નહીં, હા પાડી તરત. शरीर कमाल की एक खजाना है, बहुत बड़ा। आप तो पुत्र हो गए तो कैसे ये खजाना कैसा है डॉक्टर साहब? कुछ समझाओ डॉक्टर साहब, थोड़ा आप समझाओ, थोड़ा जरा बोलो थोड़ा के पीछे तो कोथरा में डाल के बोलते डालते नहीं, ऐसा मत करना। विज्ञान जैसा स्पष्टता आने दो। खजाना पहले देख के पहचानना पड़ता है कि क्या खजाना अंदर से निकल रहा है, और फिर दादा से इतना ही प्रार्थना करते हैं। तो देखना और निकलना एक अलग अलग होता है कि साथ में होता है? बिल्कुल अलग है। निकलना तो स्पॉन्टेनियस निकलता ही रहता है, मगर देखने के लिए दादाजी को हाजिर रख के देखना के प्रयत्न में है कि भाई तो दादाजी ऐसे होते हैं कि हाजिर रखते हैं तब हाजिर रहते हैं कि नहीं, उसकी मर्जी मुजब रहते हैं? नहीं, दादाजी तो सदा हाजिर रहते हैं, मगर हमको दादाजी के साथ हाजिर रहना पड़ता है। तो मर्जी किसकी उसमें? मर्जी मेरी, जो मैं रहना चाहूंगा तो रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। मेरी मर्जी का सवाल है उसमें रहने का। ऐसा था? ऐसा हंसते हैं। तो प्रकाश तो है, मेरी मर्जी ऐसे में रहूंगा तो काम बनता है। तो फिर दूसरे स्टेज में ये नहीं, ये तो मैं सीख रहा हूँ थोड़ा, लेकिन आप थोड़ा स्पष्टता मांगता हूँ आपसे। नहीं मांगू, मांगने का अधिकार है, आप स्पष्टता मांगने का अधिकार। आप समझाओ, स्पष्टता करो आप। हाँ बोलिए क्या?
विज्ञान क्या चीज है? विज्ञान तो विज्ञान ही है, और जो अनुभव हो रहा है कि शुद्धात्म पद में रहकर फाइल नंबर 1 पर जो जागृति रह रही है, और फाइल नंबर 1 को देखते हैं, ये विज्ञान है। ये विज्ञान। और दूसरा बाकी को मतलब बर्थ फाइल है। फाइल ही है। फाइल है? हाँ हाँ, अब तो पुत्र नहीं। अब तो पुत्र तो है ही, लेकिन फाइल भी है। तो फाइल में महीना क्या? ऋणानुबंध संबंध। बहुत बड़ा बताया दिया। टेक्निकल शब्द है, थोड़ा समझ में नहीं आया। लेती देती जो भी है, तो भरत भाई लेती देती वाला है। भरत भाई लेती देती वाला है, मगर अंदर जो भीतर है शुद्धात्मा, वो लेती देती वाले को जानता है। ऐसा ऐसा भरत बिल्कुल। भाई के साथ आपकी क्या लेती देती? वो साथ में रहना पड़ता है, सत्संग में साथ में जाते हैं आते तो हैं। अच्छा है ना, कितनी अच्छा रखता है कि ठीक है, अच्छा रखता है कि नहीं? बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो मजा है। तो वो विज्ञान अच्छा है। क्योंकि विज्ञान तो विज्ञान ही है, वो अलग है ना विज्ञान तो। ऐसा बिल्कुल अच्छा रखे या न रखे, दोनों। इसी को ही ऋणानुबंध बोलते हैं, अच्छा रखे या ना भी रखे। ये किसने सिखाया? दादाजी ने, और आपके पास से सीखते हैं। हेलो कि नहीं? हेलो हेलो सरी बेन बतरी जो કોઈ શું કોઈ કઈ બોલાવો છો? એમને મોટા મોટા પૈસા અને પેલા મતલબ જમા પૈસા છે ના ત્રણ છે એમને પૈસા. પપ્પા કોઈ દિવસ વળે છે તને? વળે તમને? વળે નહીં? બહુ મીઠું વળે નહીં, હાર્ડ રહે છે. કેવી ભૂલ એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કે હાર્ડ બોલે કે મીઠું બોલે. તો ભાઈનો ખબર આવે છે ફોનમાં? ભાઈ થાય છે? ઓનલાઈન છે? એનું કામ ચાલે છે? ઓસ્ટ્રેલિયા છે ડૉક્ટર, ઓસ્ટ્રેલિયામાં, મેલબોર્નમાં છે. फोन की बात થઈ છે સર. डॉक्टर शैलेश भाई ये शैलेश आनंद जी गए थे, ત્યાં गए, सिडनी गया था पर मेलबोर्न तो क्या बहुत दूर है, जवाहरलाल बहुत नहीं तो है बराबर. આમ તો દૂર ના જ કહેવાય, ત્યાં તો બધું ફ્લાઇટમાં જવાનું હોય. એ ત્યાં રહે છે, ત્યાં ઓફિસ કરી છે ને, મને સેટલ થઈ ગયો ત્યાં અહીંયા રહું, ત્યાં રહે છે. અને તમારા કોઈને કે તમારી જોડે એને કામ કરો બે. રમાભાઈ શું કહે છે? રમાભાઈ જ કહે છે એમ? અને કુવાને કુવા કુવા તો કહે છે મારો દીકરો છે. દીકરો છે પણ કે છે ભાઈ બાપુ. નવનીતભાઈ આ પુસ્તકો આવ્યા છે,
जब 5-5 लावी जुड़ा था जब 5-5 आवा छे ઈચ્છા છે જરા હમણાં આપણા શિવજી આપ પછી આપશે આપણને કાલે જાઉં છું આપણે આજે તો છે નહીં આપણી પાસે પછી પહોંચાડો લેશું પછી પહોંચાડવા જો આવશે ને હજી તો અહીંયા આવ્યા નીચે ઉતરે પછી ઉપર છે પારો નીચે આવશે હા એક સેટ પહોંચાડી શકાય ના પણ એ નહીં મળે એ તો પંજાબ જવાના પંજાબ એ સાહેબ બોલાય જાય એટલે થોડા દિવસ આવતા આટલું સારું છે ને આટલું દૂર આપણે બીજું તો બહુ શું કરી શકીએ અને આપણો કોન્ટેક્ટ રાખે બહુ થઈ ગયો થોડો કોન્ટેક્ટ છે ને તો બહુ થઈ ગયો છે બહુ નથી જરૂર કેટલો રહેવાના કેટલા દિવસ ખૂબ બોલા એક દિવસ એક જ દિવસ ત્યાં કોઈ બીજું નથી ખાલી ફક્ત જવા માટે અત્યારે ત્યાં કોઈ નથી કોઈ જ નહીં એના ત્યાંના એ લોકલ વ્યવસ્થાપક બસ અને પેલું બાજુનું ગામ માલનપુર શું છે મને ખબર છે બેસો બેસો ને હમણાં બેસો વાત ચાલે છે બોલાય છે તો બાજુમાં માલનપુર આ પેલું આપણે ગામમાં ગયા હતા તે એ સ્કૂલ છે હા એ જ પંચકલા એ જ કલા સિટી ગામ જ પંચકુલાની કઈ વાત કરે છે બાજુનું કયું કુકુલાની બાજુ સ્કૂલ છે ને? વિમલ મુનિ હા હા એક છે ત્યાં કે ત્યાં આગળ છે સાધુ સાધ્વી કોઈ વિમલ મુનિજી ને સાધ્વીજી ખરા ખરા ને હા એ તો જન્મના નિમિત્તે આ જમીન શક્ય હોય તો મળજો હા ચોક્કસ મળવા એ ખાસ બધું ચોક્કસ મળવા અને એમને તો પરિચય એમને નથી આપીએ તો આપી શકીએ એમને પરિચય ખરો આપણો થોડો હા પૂરેપૂરો એમને આપો પૂરેપૂરો આપો હા, એક એના- સેટ લઈ જાઓ એના એટલીસ્ટ એક સેટ લઈ જાઓ હા બસ પણ એક સેટ લઈ જાઓ અને એ જે અને છે ને દાદા તમે આખો સેટ જ લઈ જાઓ જાઓ તમે પ્રસાદ લીધો છે આ લઈ જાઓ હે આમાં છે 5 દાદાજી પાંચ નહીં 5 સેટ છે એક આપો સેટ હો એક જ વિમલ મુનિજી માટે એક જ આપો છૂટો કરી આપણે ત્યાં તો બરો થાય છે આ છે જ. એમાં તો બધા આવી જ છે એટલે છૂટું કરવું પડશે સેટ કરવું પડશે હા આપી દીધા આ તૈયાર છે આપી દો ને પોતરી આપી દઉં છું તમારો છે તો વાંધો નહીં તમે આ એક સેટ લીધો અને એમને ખાસ આપજો દાદાજી એમનો તમે આજે પરિચય જાઓ છો ને હમણાં હું એમને મને નામ આપજો તો લખી બહુ નાખું. સરસ બહુ સરસ એ આપણે જે પ્રતિષ્ઠાનો જે પ્રોગ્રામ હતો ને હા કહો એમાં વિમલ મુનિ અને બી સાધ્વીજી પૂરા ટાઈમ હાજર હતા હા એટલે એમને અશક કોઈ પણ બહુ રાજી એમને મોઢા પરનો હાસ્ય આપણે જોઈએ ચંદનવાળા જોઈતી આપણે એ લોકો જોઈતી જોઈ કોપી આપી કોપી આપી આપી દો જોઈ અને કોપી પણ આપી અને માંગી માગી હા દીપકભાઈ પણ બહુ માંગી પણ ત્યારે અમારે પછી લિમિટેશન એમનો હતું પ્રતિભાવ શું હતો ખૂબ ગમી ગયેલો જો દાદાજી આપણે ત્રિમંદિરના ફોટો કે છે? બધા આપણા પુસ્તકો બધા બહુ છૂટથી બધા વેચ્યા હતા અને આખા સંઘને વેચાયા હતા આપણે બધી પુસ્તકો ફોટો ત્રિમંદિરના ફોટો હિન્દીમાં હતા હા હિન્દીમાં હિન્દીમાં હિન્દી મંદિરનું હતું હા, આપણે ત્રિમંદિરના નામ યાદ નહીં. તૈયાર કરાવેલા. અને પેલું લેમિનેટ આપણા બોમ્બે વાળા એ પણ આપ્યું હતું એ એ પણ આપ્યું? એ ગમ્યું અમને સિમંદર સ્વામી ભગવાનનું એ હિન્દી થઈ ગયું હતું ને થઈ પહોંચી ગયું. સિમંદર સ્વામીનું તો દાદાજી બધી બુક અને ત્રિમંત્ર ફોટા પાછા જમ્મુમાંય વેચ્યા ક્યાંય કર્યું પણ તો હું આપું પછી લખી નાખીશ એ મૂકી નાખો આ બધા બસ હું આપું જ પછી હો બહુ સુંદર કામ. બધા આપતો બધું તમે ગયા હતા મને લાગે છે કેમ કોણ બધા ગયા હતા દાદાજી કોણ કોણ ગયું હતું બધા 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 જ હતા. બધા યાત્રા કાઢી હતી દાદાજી ખબર છે ખબર છે. એટલે બધા આપતો કેટલી બસો ગઈ હતી આ? દાદાજી આ
વિઠ્ઠલભાઈ આખું ઉપકરણ લીધેલું છે સિમંદર સ્વામી ભગવાન આપણા આમ જ કરો ને ત્યાં જગ્યા પર દેખાય છે ને મેં જોયું આમ જોઈ લીધું મને દેખાય છે જોયું બરાબર બહુ સરસ છે જુઓ નવનીતભાઈ અત્યારની પ્રતિમા છે ત્યાં જો જયંતિબેન બતાવો ડૉક્ટર વિઠ્ઠલબેન બતાવો અત્યારે પંચકુલા એટલે લુધિયાનાથી 60 કિલોમીટર છે નહીં લુધિયાનાથી 25 ખૂબ કલા હે 25 દુધિયાનાથી ખૂબ કલાક વધારે હશે 25 ઇનસાઇડ છે કામ છે ત્યાં છે મોટું બહુ મોટું છે મલય કોટલાથી 7 કિલોમીટર હા મલય કોટલાથી 7 કિલોમીટર એ બાજુનું મલય કોટલા જરા મોટી જગ્યાનું ગામ છે આ કુદરતી બની ગયેલું અને બધા જ આપતા પુત્રો મહાત્માઓને સંઘ જેવો નીકળ્યો ત્યાં પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયા એમને ભાવના થઈ એટલે સંઘમાં તમે કહો છો ને ભાવનગર સંઘમાં આ સંઘ ભાવના થાય છે એટલે જોજો એ ભાવના થવાને કારણે સંઘમાં જરાક થોડુંક સ્પંદનો થયા ખરું કે સાહેબ હવે સ્પંદન થયા અને સ્પંદન શમી ગયા પહેલા આપણને જોરથી જ્યારે આ પ્રતિષ્ઠા થઈ ખાલી બધું સારી રીતે પતી ગયું પછી આપણને એવા મેસેજ મળ્યા કે ભાઈ સ્પંદનો અવળા એમ કે પોતે સ્થાનકવાસી પંજાબના મુખ્ય આચાર્ય અને એમાંય ફક્ત સિમંદર સ્વામી ભગવાનની પ્રતિમા નહીં 3 મંદિર એટલે જૈન નથી કૃષ્ણ ભગવાન અને શિવજી દાદાજી એવી આપણને મેસેજ મળેલા પછી જ્યારે શિવમુનિ આચાર્ય શિવમુનિ ત્યાં પહોંચ્યા જમ્મુ ત્યારે દાદાજીની કૃપા કહો કે સિમંદર સ્વામી ભગવાનની કૃપા કહો અમારો સંઘ આ સ્થાપના પછી એક થતો ગયો એક થઈ ગયો અને લોકો જે ભેદ હતા એ પણ બધા પાછા અંદર ભેગા સમી ગયા એકદમ સમી ગયા સાધુઓમાં પણ શ્રવણ થયું તો સારી વાત છે સાહેબ પછી દાदाजी हमने कहीं कहा कि हमारी साधना हमारी निमेश भाई क्या हो गया है समझ में नहीं आता है कि हमारी साधना ये त्रिमंदिर की स्थापना के बाद में बहुत अच्छी चल रही है और जहाँ पर भी कहीं भेद दिखता था वो सब भेद समझे हैं और बहुत आनंद और आनंद है आचार्य श्री शिव आचार्य साहेब के छे आचार्य साहेब केवा अब आचार्य साहेब चंदन बाला के जो अपनी डीवीडी है वो उसका उन्होंने जो आखा दर्शन हुआ उन्होंने तो उसका प्रतिभा उनका क्या होगा उनका और सब साधुओं का आप बोलो थोड़ा जोर से बोलेंगे अब बिल्कुल दादाजी उन्होंने बताया था कि ये तो आपने गजब का बना दिया हमारी आंखों में से भी अश्रु आ गए आंसू आ गए लोग सुनो आचार्य मुनि महाराज बोल रहे थे कि यह देखकर हमारी आंखों में भी अश्रु आ गए बहुत बढ़िया बना और अंदर से जो भावनाएं बताई है बहुत उत्तम है उन्होंने दोनों कॉपी ले ली हमारे पास जो थी तो और क्या बताया कुछ ज्यादा बोले थे नहीं ये सबको बताने लायक वगैरह हाँ ये तो उन्होंने कहा ये तो सबको बताना है उनके ये जो विमल मुनि महाराज थे उनके साथ के जो साध्वी जी महाराज थे उन्होंने तो हमारे से ले के गए और बताया कि जो भी है वो सब हमको बेचते रहो भेज देना लेकिन ये बालकों को वगैरह सबको बहुत कम आएगी तो ये सब बताते नहीं आप सब मुझे सब बताया था यहाँ तो कुछ बोलते ही नहीं दादा शिवमुनि એવું કહ્યું હતું કે આ સિરિયલો जोर से बोलना शिवमुनि ने ऐसा बताया कि लोग सीरियल देखते हैं उसकी जगह चंदनमाला को देखना चाहिए और तो ठीक है नहीं उन्होंने खास करके ये बताया कि बालकों और शालाओं में उसमें बहुत उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए उसके बड़े अच्छे संस्कार हो ऐसे कुछ बताया ऐसा मैंने उस समय आपने बताया था ये बड़ी बढ़िया बात है आप समझे
ये सब बरोबर मैंने आपसे बताया, वो थोड़ी चुनी हुई बात बताई, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात है। नवनीत साहब, जयंती भाई साहब, आपके परिवार में देखा गया? हाँ, कल ही देखा गया। सब साथ में बैठे थे घर में? हाँ? हाँ? नहीं सब बैठाए नहीं? सबको नहीं बैठाए? सबको बैठा के देखना था। मैं जब घर पहुंचा हमने तो बस न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह देखा था, नहीं देखा था? सब जगह साहब थे ना, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, सब जगह। और जम्मू कश्मीर ले गए, जम्मू कश्मीर ले गए तो वहां भी दिखाया गया। हेलो દાદાજી આફ્રિકામાં પણ બધે બતાવ્યું, ચંદન બાગ આફ્રિકા બધે લઈ ગયા कॉपी अभी आपके पास थी? हाँ लेकर गए थे। इसे उसमें से कॉपी कर दी आपने? यहाँ से 10 कॉपी लेके गए थे, तो उसमें से ज्यादा बनाई? फिर वो लोग बना लेंगे सब सेंटर को, सब सेंटर को एक दे दिया। वो बड़ा अच्छा काम किया, वेरी गुड, बहुत पसंद आएगा वो। और तिवरी वाली भी ले गए थे, तिवरी क्षेत्र की हमारी जो सीढ़ी है भावसार साहब ने उतारी हुई है, वो सीढ़ी भी हम तिवरी वाली भी, वो 2 साल पहले उन्होंने उतारी भावसार साहब ने, भावसार साहब ने उतारी शिविर के समय। हाँ, वो भी सीढ़ी लेकर गए थे और सभी महात्माओं को दिखाई वहां पर भी। हाँ, वो तो स्कूल में, शाला में बहुत दिखाने लाया है, सभी शालाओं में, और जोधपुर में तो बहुत काम में लगे, जोधपुर। लेकिन उत्तर भारत का तो काम बन गया बहुत। हाँ? नहीं, ये दादा भगवान की कमाल है, दादा भगवान कुछ करते नहीं इसीलिए ये कमाल करते हो गई है। अब समझो, ये विज्ञान इंसान, कुछ हम नहीं करें तो कमाल बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो ऐसा समझ जाए, और हमें अनुभव में भी आता है ऐसा। भरत देव पूछो, सही करते हो उसमें? एकदम सही बात है। सिग्नेचर करते आप? सिग्नेचर की जरूरत ही नहीं, विज्ञान में सिग्नेचर नहीं है। डॉक्टर हेलो, सत्संग में मजा नहीं करनी? मालूम ये कोई बात सिखाती है, स्कूल में कर दिया तो यहाँ भी ऐसा करो, ऐसा सिखाते हैं जैसे बच्चे को सिखाओ वैसा यहाँ सबको। लोला ने बतावे, हाँ, तो लोलाબેન ને તો જોઈ ખાઈ પછી એની માં મરી જાય છે, એટલે કે નાના બંધ કરી દો કે છે। દાદાજી પેલા ડોક્ટર સોટીની से જોઈ હતી ને, हाँ, એ તો આખી જોઈ આપણા ઘરે જ જોઈ રડ્યા, बहुत रड़े डॉक्टर सुटरीस ને લઈ ગયા ઇંગ્લિશ साइंटिस्ट ઇંગ્લિશ સબટાઇટલ વાળી લઈ ગયા સાથે। ले गया हाँ लई ગયા, विद सबटाइटल। हाँ फुल सबटाइटल वाली। वो ग्रीष्मा गई लो तो अपना घर में बताएगा वो तो पक्का। क्या કે તમે ધીરે ધીરે પાછળ આવો છો, બધું ખેંચાણ છે ને, ફાઇલ છે પાછળ આવો છો ને ધીરે ધીરે પહોળા થાય છે। पद बुलाओ પછી લઈએ પદ। दस मिनट में हाँ
आई गयो चालू हाँ कई दी मैसेज આવી ગયો टाइम तो बहुत टाइम है મને મેસેજ આવી ગયો 16 અભિષેક પતી ગયા છે છેલ્લા 2 અભિષેકમાં પછી ત્યાં સત્સંગ થશે ના, પછી સત્સંગ ત્યાં પછી આરતી છે મહારાજે ગોઠવણી કરી છે પૂજા પાઠ પતન પછી ધજા હોય પછી સત્સંગ એવું છે એટલે સમય તો એ સવાલ નથી અચ્છા સારું. તો આપતા સૂત્ર 2275 દાદા ભગવાન का आपका सूत्र है वो ग्रंथ साहिब सरकार वो तो बताया तो मैं लेके रहता है वो तो पुस्तक बताया ने घर लागी फिर जो गमी तो है read them very well. you appreciated I saw the printing part of it. I didn't read it. book नहीं book you saw Yeah, I saw the printing. हाँ. whole Very how is it brought out very well. oh and the printing you will see now you will see Yeah. yeah. I don't see much of book work, But whatever you see, you talk to Ba, Papaji, and Mummy. Please, will it? yes, no. This much better. શૈલેષે પણ કીધું બહુ સરસ ના પણ એની ટોક કરે તો વધારે સારું કરશે તો પુસ્તક સારું જોશે ના ટોક કરાય પપ્પા જોડે મમ્મી જોડે બા જોડે બાને બતાવ્યું બાને એ વાત કરે ગમે કે નહીં ગમે ગમે તો સાંભળે બધી વાત સાંભળે બસ એની બધી વાત સાંભળે રોજ સૂત્રોમાંથી 5-7 પાછળ આવશે આપતા સૂત્ર 2275 ભગવાન આ જગતમાં કોઈ ચીજથી ડરતા નહોતા પરમ વિનયથી ડરતા હતા પૂછવાનો આટલો જ મકસદ હતો સરખો જવાબદારી કરવો જોઈએ અક્રમ વિજ્ઞાન શાના પર પરમ વિનયના અભિદ દ્રષ્ટિ ભગવાન પરમ વિનય સિદ્ધ રહે છે અને પરમ વિનય બે પગવાળા માણસો ત્યાં જ વિકસે બીજે કોઈ જગ્યાએ વિકસી શકે નહીં અને મોટા મોટો સિદ્ધાંત છે કુદરતનો આ કુદરતના મોટા સિદ્ધાંતમાં આ બે પગવાળું પ્રાણી એટલું મોટું દ્રષ્ટાંત છે કે દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે આ ભારતમાં એ ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડી શકે એ દ્રષ્ટાંત પૂરું પડે ત્યારે જ ખરો દ્રષ્ટાંત પૂરું એનું જીવન કહેવાય નહીં તો નહીં ના ચાલે નહીં દ્રષ્ટાંત એટલે શું કે લોકોને એને એની પાસે બેસી રહેવાનું ગમે એ જ્યાં હોય ત્યાં એટલું એને હોય તેની હાજરીથી ઠંડક લાગે એ બોલતા ના હોય તો જાણે કે બોલે છે ને હાંભળ્યા કરીએ છીએ એવું લાગ્યા કરે અને બોલતા હોય તો સાંભળવાનું તો આનંદ થઈ જાય લહેરો ને લહેરો લાગ્યા એવા આકરા શબ્દો નીકળતા તો મજા આવે ખૂબ મજા ઝાપડતા હોય કોઈને તો મજા આવે એ તો ઝાપડતા એનું તો થોડુંક બોલ્યા ના હોય ત્યારે પહેલા તો ઉતરી જાય મોડા કરી જેવા પણ ઉતરી જાય શું કેમ થાય એવું કેમ થાય છે જવાબ આપવામાં ફરક એવું કેમ થાય છે એટલે જવાબ પછી પ્રદર્શન કરવાનું નેચરલ કુદરત કુદરત એટલે વિજ્ઞાનને આધીન થયા હોય તો જ બોલવાથી વિજ્ઞાન ના કરવું પરમ વિનય છે પરમ વિનય જીવતો થઈ જવો જોઈએ શું થઈ જવો જોઈએ જીવતો થઈ એટલે કે મન વાણી ને કાયાથી એ જીવતો એવો થયેલો હોય
કે મન મને કાયા દ્રષ્ટાંત સ્વરૂપે બધાની આગળ હાજર હાજર છે. એટલે ભગવાન કરે છે. એટલે દાદા કહેતા ને કે જયારે કૃષ્ણ ભગવાનની વાત નીકળી હતી, કૃષ્ણ ભગવાન તો મોટા ને, એટલે કે જ્ઞાની ને ગીતા ને જયારે વાત નીકળી એવું બધું થયું ત્યારે વાત નીકળી હતી. વાત સાચી, પણ એ ગીતાનું જ્ઞાન અને આ વિજ્ઞાન એમાં તો ઘણો મોટો ફરક છે. અને એમ નથી કહેવા માંગતા ગીતાનું જ્ઞાન ને ઓછું છે, પરંતુ બહુ મોટો ફરક છે. આ તો છેલ્લામાં છેલ્લું છે, છેલ્લામાં છેલ્લું છે. અમે કૃષ્ણ ભગવાનના માર્ગ મૂકી શકીએ, ગીતાનું જ્ઞાન નું હવે તમે સમજી લેજો, પણ કૃષ્ણ ભગવાન અમારા માર્ગ નહીં મૂકી શકે. આવું વાત કરી તો હું કેમનો મને રાઈટ ક્યાંથી મને ભગવાનને ટેકવાનો? કેવી રીતે આ રાઈટ કઈથી કોણ આપે મને? ટેકાઈ શકાય? નહીં સમજે. પહેલી વાર આવ્યો છે ને, ધીમે ધીમે પછી પકડતો સમજ તારી ભાષા ધમકાવાય ભગવાનને, સ્કોલ્ડ કરાય ભગવાનને. કોણ કરી શકે? તો જે સ્ટાન્ડર્ડ ના માણસો એ થઈ સભ્ય શક્તિ તો ના ચાલે. એટલે કે પરમ વિનય જેમ ડરીએ કે ડરવાનો મતલબ શું? કે પરમિનય ચુકાય નહીં એ માટે. આ તો દાદાનું આપ્તસૂત્ર છે. એમનું આપ્તસૂત્ર એ છે, એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે ભગવાન જ્યાં મર્યાદા આટલા સુંદર સ્વરૂપે વ્યક્ત છે, ત્યાં આગળ ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપે ખીલેલા છે એમ કહેવા માંગે છે. આ તો ભાષા આવી છે, બદલાઈ ભાષા છે, પાટીદારિયા ભાષા. આ વણિક ભાષા થોડી છે, રૂપાળી ભાષા કરી નથી થોડી. એટલે કંઈક થવાનું વાત કરવું. પછી અમારા પગતે આવું સરસ સરસ બોલી નાખે, પછી આ ડાકોરથી આવીને સારું સારું બોલે. તમારે વ્યવહાર બજારમાં ઉઠ છે ને, તમારું કાંઈ બરાબર છે, કોઈ પૂછે જ નહીં ભાવ તમારો. ખરું નહીં ભાઈ? બોલવા જરા સમજાયું નહીં? હે? હા, એવું જ થાય. શું એવું થાય? વ્યવહારમાં જે ભાષા છે એ ભાષાથી જ વાત કરવી પડે. વ્યવહારમાં જે ભાષા છે એ ભાષાથી વાત કરો, એટલે એમને સારું લગાડવા નહીં. ના, એ રીતે નહીં. શું વાત કરો? ના ના, મસ્કો નહીં મારતા? ના ના, બિલકુલ નહીં. બલિદા મળે તે એ બાય પ્રોડક્ટમાં મળે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એ પણ એમાં પડી રહ્યા પછી મજા જ આવે ને. ના દાદાજી, એ લક્ષ્ય જ નથી દાદાજી કે એ મળવાનું. સાચું કરો? હા દાદાજી, એમાં ધીરજ થઈ ગયા છે. ચોક્કસ દાદા. ઊંચા કરે, બહુ પૂછે. બરાબર, સાચું કે હા, સાચું. શું વાત કરો છો? એટલે અહીં નિરસતા બધાને શીખવાનું. આવી રીતે નિરસ થઈ જાવ. કહો છો બધા? હે, તમે બેઠા છે એટલે હા કે મોનિટર તો વિનય રાખે. હે, મોનિટર તો વિનય રાખે. શું કહો છો?
દાદાજી પરમ વિનયમાં રહેવા માટે વ્યવહારની અંદર વધારે વધારે વિનય આવે, સમજણ પડે, શુદ્ધાત્મા ભગવાન અંદર જાણે છે, જુએ છે. અને જ્યારે વિનયમાં લાવવા માટે ઘણી વખત આ સમાજની અંદર મને એવો અનુભવ થવા મળે છે કે આપે જે વાત કરેલી કે નાટક કરવું પડે, તો એ નાટકની અંદર ઘણી વખત મને એવું થાય કે આ એક વસ્તુ જુઠ્ઠી પણ બોલવી પડે કોઈને સારું લગાડવા માટે, કારણ કે એના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને કંઈ પણ કિંચિત માત્ર દુઃખ ન થાય એવું તો આપણે હંમેશા જોયા કરીએ. તો એ જૂઠું બોલીએ આપણે તો આપણે ગુનેગાર ગણીએ છીએ. મારી વાત સમજો. એડજસ્ટમેન્ટ શબ્દ કહ્યું ને? હા. એડજસ્ટમેન્ટમાં જૂઠું સાચું બે વસ્તુ છૂટી જાઓ છો તમે. જૂઠું સાચું. એડજસ્ટમેન્ટ. હા. એડજસ્ટમેન્ટ શબ્દમાં ઉપયોગ વિતરાગતાપૂર્વક હોય છે, એટલે ઉપયોગપૂર્વક હોય છે. ઉપયોગ સમજાય છે? હા. ઉપયોગ કોઈનો પક્ષમાં નથી હોતો, એ જુઠ્ઠાના પક્ષમાં નથી હોતો, સાચાના પક્ષમાં નથી હોતો. બરાબર સમજાય છે? છતાં તમે વ્યવહારમાં હો છો, અને વ્યવહારમાં તે વખત હો ત્યારે જ તમે નાટક સ્વરૂપે રહી શકો, નહીં તો નાટક સ્વરૂપે ના હોઈ શકો. બરાબર સમજાય? હા. હવે નાટક સ્વરૂપે હોવું એ હોવું બહુ જરૂરી છે. એટલે હોવાની કિંમત એ બહુ કિંમતી છે. એટલે નાટક સ્વરૂપે હોવાના ભાગમાં જાય છે. શું કહ્યું? નાટક. પણ એ હોવાનો ભાગ આપણાથી ના રહી શકે. એ જ્ઞાની પુરુષ જ હોય, અને જ્ઞાની પુરુષ એમને જોઈ અને આપણે હોવા પર અમલ સાથે પણ આપણે બનીએ નહીં. નાટક સ્વરૂપ આપણે એમાં થવામાં આપણે એમાં લાગીએ નહીં. જોઈને શીખી જઈએ ખરા. શું કહ્યું? જોઈને શીખીએ. હોશિયાર ચોર હોય તો ચોરી કરવી હોય તેને જોતા આપણે અઠમ ચોર બની જઈએ. જોઈને બધી બાજુથી જોઈ લઈએ. બાકી બીજું કોઈ વસ્તુ જ નથી. દાદાજી એનું જોઈને જો આપણે એને પ્રમાણ કરવા જઈએ ને, ના ચાલે, ના ચાલે. ખાલી જોયા જ કરો. એટલે જૂઠું સાચું તો છે જ નહીં ને? ના, એટલે પુરુષાર્થ કયો આ જોવાનો. અચ્છા, એમ કહેવા માંગુ છું. અચ્છા. એટલે તમે જે કહો છો ને કે જૂઠું બોલવું પડે, એ વસ્તુ એ બોલવું પડે એવું તમે શબ્દ બોલ્યા. શું બોલ્યા? બોલવું પડે. પણ એ તમને ખ્યાલ ખબર પડે છે? પડે છે. હા. એટલે ત્યાં આગળ તમે તમારી પરાધીનતા જાણો છો ને? હા. આ વસ્તુ છે. એટલે તમે તો નથી જ ને. પણ દાદાજી આપણે અંદરના શુદ્ધાત્મા ભગવાનને એમ તે વખત એટલે તમે તો નથી જ ને. ના, પણ આપણે પણ હવે એ સંજોગોમાં તમે ત્યાં આગળ તમારી વાણીના વ્યવહારમાં તમારે એની જોડે રહેવું જ પડે. એ વાણીના વ્યવહારમાં ના રહો તો ચાલે એવું નથી, કે છટકાયું એ નથી. બની શકે પ્રયત્ન હોય તો તમે મૌન રહી શકો છો, અને ના રહેવાનું હોય તો જો તમે શું કરો, તો જે રીતે તમારે બોલવાનો પ્રસંગ હોય તે બોલવાના પ્રસંગમાં એવી રીતે હોવું જોઈએ કે એનું પણ હિત સચવાય અને કોઈનું પણ અહિત ન થાય. શું કહ્યું? કોઈનું અહિત ના થાય અને એનું હિત સચવાય. હવે એ હિત સચવાવામાં એને એ જૂઠાને સાચો કહેવો પડે તો સાચો કહેવો પડે, કહી શકે. એમાં બીજા બધાનું કોઈનું અહિત નહીં થાય અને એનું હિત સચવાઈ જશે. એટલે સમજાય તમને? એમાં સંભાવ નિકાલ કર્યો તમે. હા. કારણ કે તમે ફરજિયાત તમે એની જોડે આવ્યા છો વ્યવહારમાં. શું થયું? ફરજિયાત વ્યવહારમાં આવ્યા છે. તમે વિડ્રો થવા પ્રયત્ન કર્યો કે હું મૌન ને ખસી જવું, પણ નથી રહેવાનું. અને આ છે જ એમાં આવું છે. તો આ બધું સતત ઉપયોગ બન્યા જ કર્યા. અવસ્થા બહુ ઝડપથી બદલાયા. આવું સમજાય? એટલે તમારો ઉપયોગ આવી રીતે રહ્યા કરશે. બધા આ તો મજા આવે. જીવન આની તો મજા છે આપણી. અને આ નજીકના સંબંધો મસ્ત છે. સમજાયું ને? આપતા પુત્રો આટલા નજીકના છે, બધા સંબંધ બધા બહુ જ થાય. હવે નજીકનો નજીક સંબંધ કયો? તો કે 1 નંબર ફાઇલ. કયો? 1 નંબર ફાઇલ. બહુ જ નજીકનો, ક્લોઝેસ્ટ. એનાથી ક્લોઝ તો કોઈ જ નહીં આવી શકે. હવે એની જોડે જે તમે જીરવી શકો બહુ વાલી વાત છે. એ તકલીફ છે મોટી. વિનય ખીલવા માટે 1 નંબરની ફાઇલ જેવું ક્ષેત્ર છે જ નહીં. ઉત્તમ ક્ષેત્ર છે.
ઉત્તમ દ્રવ્ય છે. શું કહ્યું? ઉત્તમ દ્રવ્ય છે. હા. અને એ ક્ષેત્રમાં જ આપણો સ્વભાવ બહુ સુંદર રીતે આપણા એક ક્ષેત્ર અને એ દ્રવ્ય એના કુદરતીપણે એના સ્વભાવથી ખીલી શકે એમ છે, એના કુદરતીપણામાં આવી શકે એમ છે, અર્થાત સાહજિક પણામાં કુદરતથી છે એ, પણ આજે કુદરતીપણે નથી. એ કુદરતીપણે આવવામાં આજે બની શકે, કારણ કે નજીકમાં છે ને તમારે રોવાની જોડે વિનયથી રહેવું પડશે. અને વિનય સાચું એટલે હવે આપણે વિનય સાચવવાનું કોણ એક નંબરની ફાઇલ દાદાજી એક નંબરની ફાઇલનો વિનય સાચવવા માટે એક નંબરની ફાઇલ તો બધા જોડે રહેશે જ કેમ? એની જોડે સાચું તો બધાનું સાચવવા જોઈએ. કરું શું? એ તો આ તો બહુ કેવી જાતનું આ બાજુ પગ કરવા જો તો આ પગલું એ થઈ જાય છે, આ કરવું તો કે બે પલ્લા રાખીને પેલા ઉપર વિધિ નાખે છે. પગલું પગલું બીજું કર નહીં, પછી પેલું કરે છે, પાછી એને આખે ભરે છે. અર્જુનની સમસ્યા હતી, પાઠની હતી, પણ એને તો પેલું ઇનામ જોઈતું હતું. એટલે અહીંયા કયું ઇનામ જોઈએ છે? તો શું જોઈતું નથી? મોટા મોટું ઇનામ. Is it a big price? Yes. Yeah? Not to own anything. Sorry? Not to own anything. Not. It's the biggest prize. Is it? શું કહે પપ્પાને ના કહી દઈશ? હા, વળશે તને. આવું છે છોકરાઓ. મજા આવે ને? પછી એ છોકરાઓને આપણે કહીએ લાઈફમાં રહે અને બિઝનેસ સંભાળતા કે ખોટું સંભાળવાના છે, લોકો ખોટું સંભાળવાના છે. શું વાંધો છે? એ કે ઊંધું શીખવાડ્યું એને? બોલો ને, તમે મહેશને બધું ઊંધું શીખવાડો છો તમે? હા, છતું શીખવાડ્યું કહેવાય. સમજે? પણ જગતનું શું છે? જગતનો સ્વભાવ કેવો કે ઊંધું શીખવાડવું. એટલે એ કહેતા નથી કે ઊંધું છતું છે, ઊંધા છતું કે છે. અને વિજ્ઞાન શું કહે છે? વિજ્ઞાન શું કહે છે? જગત જેને છતું કહે છે એને ઊંધું છે, એને છતું કરી દે એટલે એને ઊંધું કરવું જ પડે ને. એટલે ઊંધું કર્યા વગર છતું કેમ ન થાય? બોલો ને. ના થાય. હે? એટલે જગતની ભાષામાં લોકોને એમ છે કે આ ઊંધું શીખવાડે છોકરા. આ તો બધું એટલે જ નાટક થયું ને. કેવી મોટી છે વસ્તુ. જીવન એક કળા છે ને. આ લોકો સાઉથ ઇન્ડિયામાં નટરાજને કેમ મૂકતા હશે? આમ તો ગુરુ મૂકે છે, ગુરુ કરે છે બધા, અને ગુરુ બહુ માન આપે છે. પણ સ્ટેચ્યુ તો નટરાજનું મૂકે છે. બોલો ને. આઈડિયલ ડાન્સર થવા માટે. બોલો. આઈડિયલ ડાન્સર થવા માટે ગમે તેવા ગુરુ હોય તો એને અંતિમ ધ્યેય છે ને. તો શું નટરાજ શું ડાન્સ કેવો કરે છે? બધાને આનંદ માટે કરે છે કે બધાને બીવડાવવા માટે? હે? અંદરના આનંદ માટે. એના જેવી વાત છે. અને એમનું મૂક્યું છે કેવો, એમનું ધ્યેય કેવો મૂક્યો છે? તાંડવ જેવો મૂક્યો છે. અરે બાપ, આ તો તાંડવ નૃત્ય મૂક્યો એવું ને. એમનું એ પોસ્ટ કયો છે? તાંડવ નૃત્ય એવું છે? મને ખબર નથી. તમે તાંડવ કહો છો? રૌદ્ર સાહેબ જાણે બધું છે. એ રૌદ્ર જ છે. રૌદ્ર શાને માટે? ઉડાવવા માટે અને તમને આનંદ આપવાનો. આ જગત ઊંધું નહીં તો કરવું છતું. રોનિતી સાહેબ કોને? તમે છોકરાઓ પેલા ડાન્સની સ્કૂલમાં જતો હોય તો
પણ તમારા ઘરમાં કોઈ જાય નહીં જાય પાકિસ્તાને દાદાજી એક હજુ મને પઝલ થાય છે આટલા એટલે ભાઈ આપણો ટાઈમ જતો રહેશે દાદા એક મેસેજ મોકલાયો 10 બીજું બધું થોડુંક ચલાવી લંબાવો થોડુંક 10-5 મિનિટ મેસેજ આપી દીધો. આ તો પતી ગયું કે રહ્યું જ એક જ રહ્યું આવે ના 3 ચાલો કઈ નહીં હું એક છેલ્લું કરી દઉં 2296 આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે વચ્ચે રહ્યું 2300 પછી તો આપણો ટાઈમ ચાલેલો છે એ તો વિષય પર છે વિષયની યાદના કરતા જ માત્ર જેને મરી જવા લેવું એ બધું છે ને આપણા સંસારીઓનું આવું બધું રાખવાનું તમારે એટલે પછી વિષય 20 છે એમ એમાં નિડરતા ના ખપે એટલું જ કહે છે પણ એ સમજવું પડે એ ખાલી શબ્દો ગોખી નાખે એમ ચાલશે નહીં અને બીજા પરીક્ષા કરે એવું કશું નહીં ચાલે એની સમજ આખી રહ્યા કરવી પડે પણ તમે સૂત્રમાં રહ્યા કરશો એસે સમજણ પડે છે તમને જરા હમણાં વધારે એવું થઈ ગયું છે શું કરજો તમારો અનુભવ તો બહુ લખીને આપો છો મને એટલે હું મૂકી રાખો છું બધા સમજી ગયા એટલે થોડું રાખ્યા કરવું પીરસવાની જરૂર અક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે વિષય 20 છે એ ખોટું છે પણ વિષયમાં નિડરતા કર્યું શું કહ્યું જગત માટે વિષય 20 છે પણ દાદા કહે છે ના વિષય વિશે તો વ્યવહારમાં લોકો જે વ્યવહાર કરે પછી વ્યવહાર રાખવો ન ગણો ના એવું નથી તો રાજાઓ તો પછી ખરાબ થઈ ગયા તો રાજાઓ જ્ઞાની થયા છે ના કૃષ્ણ ભગવાનને તમે શું કહો છો જ્ઞાની કહેશો શાના માટે કૃષ્ણ ભગવાનને બ્રહ્મચારી ગયા હતા અને કેમ સમજાશે અને આજના સમજશે આજના લોકો કોઈ સમજી શકે નહીં પોતાનો મિસયુઝ કરે શું કરે શું બિલકુલ કારણ સાથી કે એમને જાણી જેવું કરવો નથી પણ આટલું શરીર જ એવું છે કે મિસયુઝ કરાવી નાખશે છોડશે નહીં તમને ગમે તેટલું એને ડાયું ગમે તેટલું મારી મજૂરી કરવા છે રહેવાનું નથી સમજી લેજો એટલે જ નીકળ્યું વિષયમાં નિડરતા એવી છે આમ કવિઓ કે ઝેરના પારખો ન હોય પછી કે જે તો બીજા જાણી એટલે કઈ રીતે કવિઓ છે આ તો શરીરમાં ઊંધું કેમ શીખવાડો છો બે બાજુ શીખવાડવાનું વિઠ્ઠલભાઈ દાદાજી મને એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન બહુ જ ખૂંચવે છે શું આ બિઝનેસની અંદર આપણને હવે શુદ્ધાત્મા તમે અંદર ગોઠવી દીધા બીજ વાવી દીધો તો જ્યારે જે ચાવી આપી તમે કે હું શુદ્ધાત્મા છું તો જે મન વચન કાયાથી જે આ બધું હા ના પાડવી પડે છે ને જે કે ભાઈ બિઝનેસમાં ઘણી વખત આપણે પૈસા માટે કંઈક આમ બોલવું પડતું હોય છે અને એ બી ખ્યાલ આવે છે દાદાએ એવું કહ્યું હતું કે દાદાના આપણા સૂત્રમાં એક વખત હતું કે ભાઈ તમે વાણિયાભાઈ હોય અને કે મને 110માં પડ્યું છે ને અને 90માં પડ્યું હોય 90 રૂપિયામાં અને વેચવા 120માં માગે તો એ ખોટું છે એવું દાદા કહે છે પણ આપણે ઘણી વખત જુઠ્ઠું બોલાઈ જાય મન વચન આપણે શું કરવું વિઠ્ઠલભાઈ હા એટલે દાદાએ શું કહ્યું કે બજાર ને આ બધું જોઈને તમે જે વેપાર કરતા હો એ વેપારમાં તમે ક્યાં ઊભા છો ને તમારી શું સ્થિતિ છે તમે ક્યાં ટકી શકો ને એવું બધું હોય કે ના હોય એ તમને સમજાયેલી વાત છે એમાં તમારી પરિસ્થિતિની લાઈન જોઈ લેવાની બધા જુએ જ છે એ રીતે જ કરે છે ને બધા આ બધું ભાવ તાલ ને બધું કેવી રીતે આવે છે એ પોતાની બુદ્ધિથી કોઈ કરતું નથી માને છે કે બુદ્ધિથી થઈ છે ના બુદ્ધિથી નથી થતું અને પછી આ ઇકોનોમિસ્ટો બધા કહે છે ને કે માર્કેટ નક્કી કરે છે ડિમાન્ડ સપ્લાય ને આવું બધું કરે છે બધા તો
બધા પછી આ બુદ્ધિમાંથી ખેંચી કાઢ્યું છે. સમજાય છે? અને હકીકતમાં તો પુણ્ય અને પાપ આ બે ફોર્સીસ જે છે ને દરેક વ્યક્તિના એ ઓપરેટિવ છે. દરેકની પાછળ તમે લાભ કરશો તો જ્યાં સુધી પુણ્યનો ઉદય ને એ ઉદય સંજોગો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવના એવા હશે ને એ રીતે ચાલતા હશે અને એનો ટ્રેન્ડ ચાલતો હશે, એ ચાલતા ટ્રેન્ડમાં રાઇઝિંગ ટ્રેન્ડમાં એ રાઇઝિંગ સ્વભાવ હશે અને રાઇઝિંગ થઈને તમને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્લાઇમેક્સ થઈને ત્યાં આગળ તેને સુંદર ફળ આપવાના હશે. ત્યાં જેટલી સ્થિરતા રહેવાની છે રહેશે અને પછી એ ઓટોમેટિકલી જ એ પાછું ડાઉન થશે જ. બાઉન્ડ હતું એનું ગ્રાફ એવો છે અને એ થાય તે ખબર દરેકને પડે. પણ તે વખતે ફોલમાં એને રાઈઝ થવું છે. મુશ્કેલી આ છે. આ દરેકનું આજના જમાનામાં આ મુશ્કેલી છે. બોલો સાહેબ, આવું જ છે ને સાહેબ? આ મોટી સમસ્યા છે, બહુ મોટી સમસ્યા. પણ આ વિજ્ઞાન જેને હાથમાં આવ્યું છે વ્યવહારમાં પણ, તો આ મહાત્માઓ જે છે ને, આપણા મહાત્માઓ બધા જેની પાસે નાના મોટા ધંધા હોય કે કોઈ પણ હોય, તો આજે ઘણાને તો એવું મૂંઝવણમાં આવી જાય છે અને જે કાચા છે વિજ્ઞાનમાં એ મૂંઝાઈ જાય છે. અને જેને સમજ પડી ગઈ છે એ બહુ સારી રીતે પરસિસ્ટ થઈ ગયા છે. કેટલા રાઇઝ એન્ડ ફોલ આવીને ગયા જોઈ લીધા, પણ એમની સ્થિરતા નથી ગઈ. એને દાખલો તમારે હવે બેઠેલો છે, તમારી બહુ નીકળ્યો છે. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં છે. અમારે કહેવું નથી ગયું, તું કઈ શું કરીશ, મારે કઈ કોઈ બીજાનું લેવાનું કોઈ જાતે. અને એકલા એમાં નહીં, પણ દાદા જોડે 33મે વર્ષે જ્ઞાન લીધા પછી આખો સંઘ અને સંઘ વ્યવહાર ને સત્સંગની બધા વ્યવસ્થાઓ મેં જોઈ. એ સાઈડ જોઈ, રિયલ સાઈડ ને રિલેટિવ બે જોઈ શકે. એટલે આપતા પુત્ર બધા કોઈ એક અવસ્થા બાકી નથી. અવસ્થાઓ બધી જોઈ જાય પણ ચીટક્યો નથી ક્યારે. એ મારો સ્વભાવ નહીં. એટલું એમની પાસે શીખ્યો. માસ્ટર ખરા મને જલેરો રહેવા નથી દીધો. મને પેલી કટેવ ખરી ને ચીટકી પડવાની સાહેબ અવસ્થામાં ચીટકી પડે સાહેબ. અવસ્થામાં સમજાય છે? અવસ્થાનો સ્વભાવ છે. એ તો દરિયો શું છે? દરિયો તો એક બધા દરિયો જોવાનો બહુ ગમે. ત્યાં જોઈને બેસી રહો તમે કાયમ જ નીકળે કાયા કરશો તમે. અને એક દ્રષ્ટાંત છે જીવન માટે. તો નદી છે, દરિયો છે, બધા એના માટે કવિઓ છે, લેખકો છે, બધું કેટલું બધું લખી નાખે છે એના પરથી. તો સરોવર જઈને બેસે છે, પરંતુ એ જીવન જ સૂચવે છે, બીજું કશું છે નહીં. માણસનું જીવન કેમનું છે તે સૂચવે છે, બીજું કઈ નથી. એના માટે પાસે કોલેજોના એના ભેજા કેટલું બધું કરી નાખે. એ કોલેજ ખોટી નથી, પણ એને એકેડેમિક એટલે કે તારા ખિસ્સા માટે જોઈએ છે. આટલી બધી ભાંજગડ શું કામ કરવી? સવારે ઓપરેટિવ શું છે લાઈફને, ગાઈડિંગ શું છે લાઈફનું, કે તો કરીશ તો પામીશ ને. હવે આખા શ્રીમદ રાજચંદ્રનો બધા સારામાં સારા વિચારકો શ્રીમદ રાજચંદ્રનો થીમ કર વિચાર તો પામ કરીને એની પાછળ કેટલું પડ્યા, કેટલું બધું આપ્યું. શ્રીમદ ને હોતા એમને ચિત્ર્યા. બોલો કર વિચાર તો પામ કહેશ. સારામાં સારા બધા વિચારો ગાયા સાહેબ. એની ચોપડીઓ પછી શ્રીમદ જ મૂક્યું. વિચાર તો હવે શ્રીમદ એવું એમાં કહ્યું જ નથી. એમનું કર વિચાર તો પામ, એમનો થીમ આખો શું છે એ કોઈ સમજી શક્યું નહીં.
ન ઓળખે. સ્વભાવને ઓળખી શકે, બીજા ના ઓળખે. પણ ક્યારે કે આપણી મન વચન કાયાને આપણે હારી રીતે ઓળખી લીધા હોય પછી નહીં બનવા, ક્યારેય નહીં બનવા. અને એટલા માટે જ આ છેલ્લું આપણું સૂત્ર કે આક્રમ વિજ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષપણું કરી લેવા જેવું છે. પરોક્ષપણું તો સાબર કર્યા જ કર્યું, સાબર એ કર્યું, સંભળાય એ કર્યું. છોડો પતી ગયું છે. જોન સાહેબે બાળકોના દર્શન માટે આપવા પૂછાવે છે. હવે તમે કઈ છે બાળકો, એટલો ટાઈમ રહેશે. હવે આપણો પ્રશ્ન કઈ ગયા જોન સાહેબ, એમને કહો કે ત્યાં આગળ લઈ આવજો. અમારે બોલાયા છે ત્યાં મંદિર ઉપર. પેલો અવનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને, એ થઈ જાય એટલે ત્યાં થોડો સમય મળશે, ત્યાં કરાવી લઈશું આપણે મંદિરની ધજા આગળ. તે જ વખતે આનંદ આવશે. એટલે સમય થોડોક રાહ જુઓ. હા, હું કહેવડાવીશ તમને. લો, તમે ત્યાં રહેજો. તો આવી રીતે પ્રત્યક્ષ, પોતાનું પ્રત્યક્ષ પણ એટલે મન વચન કાયા જોડે આપણે વિનય જેટલો શીખશે તો જ પરમ વિનયની ઝાંખી થવા લાગશે. નહીં તો પરમ વિનયની ઝાંખી નહીં થાય. તો આપણે આપણી વાઈફ કે જે ધર્મપત્ની છે એટલે ધર્મપત્નીના સ્વરૂપે પૂરેપૂરી રીતે સાહેબ ઓળખાતી જશે, નહીં તો નહીં ઓળખાય. તો સમજાય છે. આપણે એને અંડર એસ્ટિમેટ પણ નહીં ઓળખીએ એવું નહીં બને. આપણે વ્યવહારમાં તો એમને આપણે ઘર જેવી રીતે રહ્યા છીએ તે જ રહેવાના છે, એમાં કંઈ ફેર નથી પડવાનો. પણ અંદરમાં આખું બધું જુદું થઈ જશે, ટોટલી જુદું. તમને કહું ટોટલ દાદા ભગવાનને હીરાબાનો દાખલો બહુ સુંદર છે. એમને આપણને બધાને સ્પષ્ટ રૂપે કહ્યું, એ તો પોતે કહ્યું તે તો ઉલ્લેખ હતો, એમને જરૂર નથી કહેવાની. અને આવા પુરુષોને કહેવાનું હોય ને, પણ ઉલ્લેખ સ્વરૂપે તો હોય છે ને, કહે છે. એ આપણી કયા લેવલે બેઠા છીએ સૂચવે છે. એ વખત આપણું શરમ એ થઈ જાય. જ્ઞાની પુરુષને કંઈક વચન મારીથી નીકળવું પડે છે. સમજાય છે. દાદા ભગવાન કે અમે જે બાકડા પર બેઠા છીએ, બાકડો અમારો, અમારી માલિકી આટલું બધું ક્યાં શું કહેવાય, એમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. દુનિયાની દંડી ભાષામાં, લોક ભાષામાં એમનો જ છે, છતાં પણ આવું કહે છે કે અમે 24 વર્ષની ઉંમરે અણખીનું સ્કૂલનું કામ રાખેલું એવું જે હશે, પણ આવું સાધારણ કે એમાં અમે રાખેલું, એમાં આઈટમ હતી અમારી, અને એમાં જે લાકડું હતું આઈટમ કરીને આપ્યું, લાકડું લાઈન બધી કરી દીધું. એટલે કમ્પ્લીટેડ આઈટમના ભાવ હોય કે લાકડું અમે લઈએ, ભરાઈ અને બધું કરીએ, એટલે પછી વધેલું બધું આપી દેવું પડે, અમારે કશું રખાય નહીં. એ ભાવનું બધું આવી ગયું કે છે. ત્યારે આપણે તો લોખંડનું વેસ્ટેજ વધીએ વેચી દઈએ છીએ, સિમેન્ટની કોથળી વધીએ વેચી દઈએ છીએ, બધી પાછી આપણે માગી જ લે છે. તમે કોન્ટ્રાક્ટર ધંધા જાણીએ બધા કે એમાંથી આ બન્યો છે મારો કે એટલે દાદાને આટલું કહેવું પડે. સાથે શીખવાડે છે વેપારમાં ધર્મ કહેવા માટે, શાના માટે? કારણ કે એમનો વેપારમાંનો ધર્મ એ તો પાછળથી હતો, એ બધો જ એમનો વેપાર કર્યો આ રીતે જ થયો છે. બહુ સુંદર, એવા સુંદર દ્રષ્ટાંતો છે. નીકળે આ રીતે વાત કરો તો ચાલો પતી ગયો છે. આવતી કેલનપુરની આપની કરુણાનો અભિલાષ છે. એક કામ આપની જોડે વાતચીત થઈ બધો આપની જોડે વાતચીત થઈ ગઈ છે. બોલો એનાઉન્સ કરી દો.